हरे कृष्णा। पहले प्रेयर करूं क्या माता जी? यस यस प्लीज। नमो विष्णुपदाय, नमो विष्णुपदाय, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाने का ये सुनहरा अवसर देने के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। और कुछ भी त्रुटि मेरे से होने से आप मुझे क्षमा करना माता जी लोग। और आज की कृष्ण कथा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। कथा यह है, कृष्ण लीला किताब से मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया है भगवान का, द एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उसमें से मैं कुछ भगवान का लीला बोलना चाहूंगी माता जी। आज से 5000 पहले इस धरती पर कंस और शिशुपाल जैसे राक्षस और उनकी सेनाओं ने सभी प्रकार के अत्याचार किए। तब धरती माँ को यह बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर गाय का रूप धरा और ब्रह्मा जी के पास गई। उन्होंने अपनी पीड़ा और कष्ट ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी अन्य देवी देवताओं के साथ और धरती माँ के साथ इसी ब्रह्मांड में एक ग्रह है जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं, जहां पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा में विराजमान है। वहां गए। श्वेत द्वीप के तट पर भगवान की आराधना करने लगे सभी देवी देवता लोग। वेदों के अनुसार उन्होंने पुरुष सुक्ता नामक प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान की आराधना की। थोड़ी देर बाद जब देवताओं ने देखा कि भगवान की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रेम और भक्ति के साथ मैं भगवान का ध्यान करूंगा। ध्यान लगाने के पश्चात भगवान ने उनके हृदय के अंदर में यह संदेश प्रदान किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है समझना हमको कि ब्रह्मा जैसा महान देवता भी भगवान के दर्शन के लिए आतुर है, फिर भी उनको दर्शन मिलना दुर्लभ है। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को 2 संदेश दिए। एक, भगवान स्वयं मथुरा नगरी में देवकी और वसुदेव के घर स्वयं अपने आदि रूप में कृष्ण भगवान के रूप में धरती पर अवतरित होंगे। और दूसरा, उन्होंने सभी देवताओं को आदेश दिया कि सभी देवतागण भी भगवान की संतुष्टि के लिए जब भगवान अपनी लीला रचाएंगे तो ये सारे देवी देवता यदुकुल में जन्म लेंगे और भगवान की लीलाओं में उनकी सहायता के लिए उनकी सहायता करेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि भगवान ने सबसे पहले यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने यह आदेश देवी देवताओं को सुनाया। उसके बाद सभी देवता उसके बाद सभी देवता अपने घर चले गए, अपने धाम चले गए। यहाँ पर मथुरा नगरी में वसुदेव जो राजा शूरसेन के पुत्र हैं, जो मथुरा के उस समय के राजा थे, उस समय देवकी के साथ विवाह करने के पश्चात वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। देवकी का भाई कंस स्वयं देवकी का रथ हाँक रहा था, लेकिन उसी समय एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख कंस, तू अपनी बहन के साथ रथ को हाँक रहा है,
लेकिन तुझे यह ज्ञान नहीं कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे वध का कारण बनेगा। तो कंस तुरंत भयभीत हो गया और उसने रथ की लगान छोड़ दी, और जिस हाथ से उसने लगान पकड़ी थी उसी हाथ से देवकी के बाल खींचना शुरू कर दिया। दूसरे हाथ से उसने अपनी तलवार निकाली और तुरंत उस अबला कन्या जो कि उसकी बहन थी उसका वध करने लगा, उसका वध करने के लिए उतावला हो गया। तो वसुदेव ने यह घिनौना कार्य देखकर तुरंत कंस से कहा, अरे कंस, क्या तुम मृत्यु से इतने घबराते हो कि मृत्यु से बचने के लिए अपनी बहन का वध करना चाहते हो? उस समय वसुदेव ने एक उपाय किया और बड़ा ही महत्वपूर्ण आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक ज्ञान कंस को प्रदान किया। उन्होंने 3 बड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें बताई। पहला ये, कंस से कहा, जब कोई भी जीव इस संसार में जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। दूसरा, उन्होंने कहा कंस से, जीव तभी अपने शरीर में को छोड़ता है जब उसका नया शरीर तैयार हो जाता है, और तभी वह अपने अगले शरीर को धारण करता है। और तीसरा, वो कंस को बताता है, जिस प्रकार से सूरज एक है उसका रूप भी एक है, चंद्रमा एक है उसका रूप भी है एक है, लेकिन वही सूरज और चंद्रमा हिलते हुए पानी में उसके अंदर में प्रतिबिंब अलग अलग प्रतिबिंब आता है, तो उस अनेकों प्रकार के रूप नजर आते हैं। सूरज और चांद के रूप अलग नजर आते हैं पानी में, इसके प्रतिबिंब में। ठीक उसी प्रकार आत्मा का रूप एक है, लेकिन जब हमारा मन विचलित होता है, हमारा मन अशांत होता है, चंचल है, तब उसके अंदर में अनेकों प्रकार की भौतिक आकांक्षा हैं, इच्छाएं हैं, तब उसके कारण आत्मा इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के शरीर धारण करती है। तो इस प्रकार से आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। यह ज्ञान वासुदेव ने कंस को दिया। फिर वासुदेव ने सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से वो देवकी की जान बचा सके, जो इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे वो अपनी संतानों के बारे में बाद में सोचेंगे। उन्होंने कंस से कहा, कंस, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, देवकी तुम्हारा वध नहीं करेगी। देवकी का 8वां पुत्र आकाशवाणी के अनुसार तुम्हारा वध करेगा, और मैं अपनी तरफ से यह वचन देता हूँ कि मैं देवकी के सभी पुत्रों को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस को वासुदेव के वचनों पर बहुत भरोसा था। उसे पता था वासुदेव अपने वचनों के पक्के हैं, तो उसने तुरंत वासुदेव और देवकी को छोड़ दिया। और इस तरह भगवान ने यह भूमिका बनाई अपने प्राकट्य के लिए। यह पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। Mataji, if you all grant me permission, I can say this obeisance for 5 of Krishna Leela Stava. Verses 14 to 17, Mataji. Yes, Mataji. Yes, Mataji, 1 minute. I don't know where I kept that. Here I have taken a screenshot, Mataji. Krishna Leela Stava, the prayers of Krishna's pastime, is one of the rare Gaudiya Vaishnava classics. Shall I read about this book or shall I continue with the verses, Mataji? Shall I read the verses directly, Mataji? Maybe in 2 minutes you can tell everyone what the book is, then do the work. Yeah, okay, Mataji, thank you. So this book is one of the rare Gaudiya Vaishnava classics, the prayers of Krishna's pastimes. The Krishna Leela Stava is a general skim through the Srimad Bhagavatam, focusing on Canto 10, Chapter 1 to 45, which deals with Krishna's childhood Leela.
There are 432 verses in this book, divided into 108 sections called obeisances. Each obeisance is essentially a prayer to a particular Leela or a particular chapter from the Srimad Bhagavatam. Before starting Krishna Leela, Sanatan Goswami offers his first 9 obeisances to the Lord, his devotees, and his previous incarnation, keeping the spirit of the Bhagavatam. After offering his final obeisance for Srimad Bhagavatam topics, in obeisance 102, he he began to sing glories of Lord Jagannatha and Lord Chaitanya from 103 to 107. The final 2 obeisances are closing prayers to Krishna, whether it is for devotees who haven't read the Bhagavatam or devotees who need bhajans pertaining to particular Leela. Krishna Leela Stava is the most ideal text. So I will continue with the verse, Mataji. Yes, please, Mataji. सर्वावतार विजयन्ना नमस्ते त्रिगुणात्मने ब्रह्मणे सृष्टिकर्त्रा ते संहर्त्रे शिवरूपिणे भक्तेच्च पुराण व्याघ्रा शुद्ध सत्व घन प्रभो वंदे देवादिदेवं त्वं कृपालो विश्वपालक सर्वधर्म स्थापयकाया धर्मस्थापकया सर्वधर्म विनाशिने सर्वासुर विनाशया महाविष्णु नमोस्तुते नाना मधुर रूपाय नाना मधुर वासिने नाना मधुर लीलाय नाना समज्ञाने ते नमः. Translation of these verses. I thought it is relevant to what I have said, so I am reading this. O Krishna, O seed from which the innumerable incarnations of Godhead have sprouted, O creator of the 3 modes of material nature, when there is a need for creating the material universe, you appear as Lord Brahma. When there is need to destroy it, you assume the form of Lord Shiva. I therefore offer respectful obeisance unto you. O merciful Krishna, O protector of the universe, you are completely situated on the platform of transcendental goodness, and you are the master of the demigods. You are intent on fulfilling the desires of your devotees. I offer respectful obeisance unto you. O Mahavishnu, O establisher of all the principles of religion, O destroyer of all the demons and of all the irreligion, I offer respectful obeisance unto you. O Krishna, you assume many different charming forms, all arrayed in various beautiful garments. You perform many different delightful pastimes, and you are known by many different names. Let me offer respectful obeisance unto you. So I finish narrating the first chapter, Mataji, and this verses. Hare Krishna, please, I'm very sorry if I have done any mistake. So I completed Mataji. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. When you are narrating Krishna Katha, no, there's no mistakes will happen. So beautifully I don't know if I have done any mistake. Please, मुझे माफ कर देना. Extremely sorry, I did not show the screenshots that you had sent because I had put it in a different. So 1 minute I'll just take and then show it to everybody. So, Screen sharing, ka Mataji? Yeah, actually, yeah. So this is screenshots that you had. You really wanted to show this when you are narrating it. Beautiful, Mataji. Beautiful. Thank you. So yeah, thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you all, Mataji. Hare Krishna. Our next speaker is Deepa Mataji.
Are you ready, Mataji? Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Stand up. Hari Bol, Hare Krishna, Mataji. Please accept my humble obeisances, Mataji. You can start. As usual, my disclaimer, this is my first, so I might make many mistakes, but please forgive me. Hare Krishna. Yeah, so my topic is prayers offered by Lord Brahmaji to Krishna, which is the 14th chapter of 10th canto of Srimad Bhagavatam. Yeah, so 1 second, I'll just share the screen, the beautiful picture of prayers being offered by Brahmaji. Is everybody able to see this? See how beautiful Brahmaji's and Krishna's image. So for any prayers which are offered in Srimad Bhagavatam, we have seen that there are 4 very important elements usually. And the 4 important elements are, first, the one who is offering a prayer is always glorifying the Lord from the heart and offering his utmost prayers by describing the beautiful form of the Lord. So since this is Srimad Bhagavatam, which is all about getting us into the personal association of the Lord by describing his various forms, qualities, pastimes. So that's why we see that in all the prayers when the glorification is happening, especially there is some verse which exclusively describes Lord's beautiful form, his various accessories and everything. Then next we usually see that the one who is offering the prayer is expressing utmost humility and gratitude. So, and that how do they do is usually by chastising themselves and by considering how what is their menial state in front of the Lord, their dainya state in front of the Lord, and then they seek forgiveness for whatever mistakes they have committed. And finally, the prayers ask for a benediction. Similarly, even Brahmaji's prayers also do the same in the same context. And so the prayers actually start with a very beautiful prayer in our 10th canto, 14th chapter. Shri Brahma Vacha. Naumidyate bhravapushe tadidambaraya gunjavatam saparipicchala sanmukaya vanyasraje kavala vetra vishana venu lakshmi shriye mridupade pashupankajaya. This is the first verse, and the first verse itself is so beautiful that Lord Brahma's prayers start with offering obeisances to please the Supreme Lord. And where actually Brahmaji is actually declaring him to be the most worshipable Lord, calling him, describing the various aspects of Lord's beauty. First about his dark blue body, which looks like a new rain cloud. And Lord is wearing striking garments, which appear like lightning. The beautiful face, which has gunja earrings. Then Lord has a peacock feather on his head, and he's wearing the Vaijayanti Mala, the garlands, which are made of various forest flowers and leaves. And in one hand, he's having a herding stick. He's wearing a buffalo there's some description of the buffalo, what is that? Horn. Buffalo horn. Yeah. So, and he's wearing a buffalo horn, and there is a flute which is tucked into his this one pancha, and he looks so beautiful in all that form. In all that they are describing about one hand where there's a morsel of food in his hand, that is basically the peruganam, the curd rice, which is there in one hand, and he's licking the curd rice.
So why this special mention about this morsel of food is very, very significant in this verse, because there is a past to these prayers, there is a history to these prayers, and that is the Brahma Vimohan Leela, where actually Brahma gets bewildered. He originally comes with the intent of seeing the Supreme Lord, where demigods are all showering flowers when a Supreme Lord is playing with all his friends. They're all running behind each other. They are eating from each other's food. Lord is eating jutan from Madhumangal, and all this actually bewilders him, bewilders Brahma. And he thinks that how is this possible? It's not possible that this is the Supreme Lord. Let me test him. And that itself is, we say, even in the like in the first canto, first shloka itself calls how Tene Brahma Hridayadi Kave Muhyanti Yat Surya. So even the big scholars and great learned people also can get illusioned by Lord's potencies and his qualities and his pastimes. So it's not possible to understand Lord just by some Vedic knowledge and trying to study, and that's not how we can understand the Lord. There's only one way to understand the Lord, and that is by surrender to Lord and surrender to his devotees, and hearing and chanting about the Lord's glories. So this is the very significance of the morsel of food. That is the whole reason why Brahma actually got bewildered, and therefore the mention about this morsel of food is so important in the first verse, which is so famous, now media. And here it is very important. These prayers are also very important because Brahma, who is Brahma? Brahma is actually the foremost of all the living beings. He's the first living being, and he's also the best among the living beings. He has 50 qualities out of 64 qualities that Lord possesses, which is like 78%. That is called, like, almost called the perfection, where one we strive for that perfection. All the living beings, that is the goal, like to become like Brahma. Only then you can go into the spiritual abode. That is the prerequisite that one has to have even to enter Lord's abode. And that is our goal, is to become like Brahma, because he is the supermost among the living beings. But what is this chapter trying to tell us? That even that supermost Brahma can also get bewildered. Then who are we? What are we? That is the reason why we see so many people consider Krishna to be very ordinary. We ourselves, like probably before coming into the devotional path, we wouldn't know that Supreme Lord is so supreme. Krishna, like anybody else, is only what we thought. And that is because of this muhyanti, yatsuraya, that all of us tend to get illusioned. And so we are so ordinary, and we are such contaminated souls, that even such a purified soul like Brahma is getting bewildered and illusioned. And for a second is actually thinking that Supreme Lord, he wants to test the Supreme Lord for his supremacy. Many times we also see in our daily lives, many people say, if Krishna is the Supreme Personality of Godhead, let him prove it to me. Who am I to actually ask for a proof from the Supreme Lord? But we hear such dialogues so quite often within our family circles and friend circles, that nobody is willing to actually accept that he is the Supreme Personality of Godhead. So this whole chapter is telling us that for living beings, how easy it is to get illusion, because the foremost of the living beings himself can get illusion. So who are we? We are nobody. So it is very difficult to understand the glorious transcendental pastimes of the Lord, and understanding Lord's form, qualities, and pastimes is the prerequisite to enter Goloka. So even in Brahma Samhita, our Brahmaji has actually prayed saying, Angani yasya sakalendriya vrittimanti pashyanti panti kalayanti chiram jaganti ananda chinmaya sadujjvala vigrahasya govindamadi purusham tamaham bhajami. So he's saying that he is actually the first prayers that he's offered to Krishna when he actually
did the tapa for the 1,000 years, and he actually said that your every limb has the potency and the potential to carry out the function of all the organs present. So it is totally inconceivable, like these potencies are very difficult for us to understand and even perceive, that how is it possible. Like for instance, like the hand is actually performing, hand can also see, ears can also smell. I mean, is it even remotely possible for us to even imagine how all this can happen? So that is what he's saying. So it is very, very, if we put our logical brain to it, then we cannot understand. And that is the whole purpose of doing these prayers, is to tell us as human beings that when we try to understand, first of all, don't try to understand Krishna with your logical brain. That's what he's trying to tell. Don't try using Vedic knowledge, and that is not the way. So he's actually telling that it is beyond the reach of ordinary Vedic knowledge. Among all the transcendental forms of the Lord, the two-armed form of Govinda or Krishna is the original and supreme. That is the supreme personality of Godhead. That is how he looks, and that is how he appears. But when we see him, his pastimes of stealing butter, he's drinking from the gopis' breast milk, then he's tending to the calves, he's playing the flute, playing childhood sports. All these look so, though very, very, actually very, very captivating, these pastimes. I mean, we also have so many kids in our neighborhood. We don't discuss about those kids and playing around and all that. But why do we get so much pleasure in discussing about Lord? Because that is the Supreme Personality of Godhead. He is not an ordinary child. So Brahma says the best process to understand Lord is only by devotional service, by hearing and chanting, and by hearing from a realized devotee who has surrendered himself to the lotus feet of the Lord. Lord is not understandable by material senses. So one can attain that highest perfectional stage of entering into Lord's abode simply by process of purification. And how do we purify? What is the process of purification? Is basically hearing and chanting. So mind's business, our mind, the basic nature of the mind itself is to wander here and there into all the material engagements, how to gratify the senses. That is mind's business. But the only way to fix this wandering mind is by fixing our mind onto the lotus feet of the Lord. And people, therefore, many people actually what they do is that to get away from their distresses or to get happiness, they try so many different paths. They try everything. They try karma kanda, they try jnana, they try yoga, they try everything. But sufferings are part of our are part of our life. So we don't see them disappear unless and until we surrender to the Lord. So very important shloka, which is 14.8, the Tatenukampa, which is a very famous shloka, usually quoted by many of the acharyas also. Tatenukampam susamekshamano bhunjanaivatmakritam vipakam hridvakvapurбhirvidadhan namaste jivetyo mukti pade sadaya bhak. So Brahma is saying, oh fools, you actually don't try to understand the Lord by all your various efforts. Simply surrender to his lotus feet and understand that whatever you are suffering, the one who understands whatever he is suffering is because of the past fruitive works and is a result of his past karma, and patiently and with a lot of determination actually waits for Lord to shower his mercy on him. That is the one, because by default, all us living beings, we are all children of the Supreme Lord. So therefore, it is a default that like when we are children, we automatically inherit whatever belongs to the Supreme Lord. So Supreme Lord's abode is also what we can actually inherit. And but here the process is that to inherit, we have to purify ourselves. And the purification is through this hearing and chanting. So Brahma wanted, so first he glorified the Lord
his beautiful form and everything. Then he is talking about the inconceivable potencies. That's also a part of the glorification. Then the next thing he can do is actually chastise himself, that how he stupidly tried to test the mystic powers of the Lord, and by himself making all the kidnapping all the calves and cowherd boys, going and putting them in the Brahmaloka. And then by the time he came back, that was actually just a one moment for Brahma, but it was equal to 1 year in our world. So, but in that time also, when he comes back and he sees that all are available, the same calves and the same kids in the same form, in the same attire, they are all available, and they are very happy, and they actually look even more and more beautiful, because he realizes by seeing the Vishnu appears in each of the forms. So Vishnu actually expanded into, Krishna expanded through Vishnu forms into all these. And then he realizes that my mysticism is nothing in front of the Supreme Lord. I am just Brahma to one universe, but Supreme Lord is the owner of all the universes. He realizes how small he is, and he chastises himself. That is the next step of the prayer that he's done. And the third step is asking for forgiveness. Obviously, now that he has realized his mistake, he tries to woo Krishna in different ways. Then he tells that, okay, you are my mother, you are my father, you are my mother because I was born of the lotus flower from your navel. So I appeared there. So obviously you are my mother also. And the child kicks the mother in the womb, the mother does not take offense. So similarly, you should not take offense, please forgive me, and things like that. So he does all that by seeking forgiveness. And then finally the part of benediction, where he asks for, what is the benediction that he asks? So obviously he sees that how fortunate the Vrajvasis and Vrindavan Vasis are, that and everything which is a part of Vrindavan is so fortunate that Lord's lotus feet is trampling on it every day. Lord is drinking milk from the breasts of the gopis, and Lord is actually enjoying all the pastimes and playtimes with all the Vrajvasis, and they are innocently captivated in these pastimes of the Lord, and the only thing that gives them joy and pleasure is serving the Supreme Lord in any way that makes Krishna happy is what gives them happiness. So that is the ideal, that is the parakashta of that the ultimate goal that we are all trying for, the supreme perfection. So he also asks for a benediction that the next birth that he gets, let him be born as a devotee, or anywhere, either in Vrindavan or in the outskirts of Vrindavan, wherever he feels that these devotees can even walk over him and everything. So that's why we see the there is a small hill which is near Barsana, which we can which is actually the which is Brahma in that form, which is even now present in Vrindavana. So this whole chapter is wonderfully describing these prayers which Brahma has done, and that is actually the beauty of these prayers. Thank you so much for the opportunity. I hope I did not cross my timeline. And I don't know if I missed anything, because 15 minutes was too short to cover this chapter, but I tried whatever I could. Hare Krishna. Actually, it can take more time to narrate, Mataji. We are loving it. Have I done a decent job, Mataji, for my first time? Superb. All of you done so well. Yes, Mataji, wonderful. Wonderful, Gita Mataji. Thank you, Mataji. Thank you. This picture itself is so captivating that I can't take my eyes off it. I know. Beautiful. Yes, Mataji. Thank you so much. Yeah. Thank you. I'm done with my time. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Rama Mataji. Hare Krishna, Rama Mataji.
మీరు స్టార్ట్ చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. వినిపిస్తుందా మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ. అది ల్యాప్టాప్ లో కనెక్ట్ అయ్యాను, వినిపించట్లేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫోన్ లో కనెక్ట్ అయ్యాను మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, అందరికి దండవత్ ప్రణామాలు మాతాజీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పాలనుకున్నాను, కొద్ది రోజుల్లో మనకి జన్మాష్టమి రాబోతుంది కదా. దానిలో అయితే జన్మాష్టమి అనేది బయట వారికి తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. జన్మాష్టమి రోజు అంటే కృష్ణాష్టమి రోజు మాత్రమే వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. కానీ మన సఖీ సంఘాలో కరుణారాధిక మాతాజీ, భారతి మాతాజీ అండ్ టీమ్ ఏంటంటే మన మాతాజీలందరి కోసం ఈ రోజు నుంచే జన్మాష్టమి ప్రారంభం చేశారు. అది శ్రవణోత్సవం ద్వారా ప్రారంభం చేశారు. సో దానిలో భాగంగా ఏంటంటే ఇందాక రీతు మాతాజీ శ్రీకృష్ణుని యొక్క లీలలు చర్చించుకుంటున్నాము. రీతు మాతాజీ ఏంటంటే మనము శ్రీకృష్ణుని అవతరణ గురించి తెలియజేశారు. దీపా మాతాజీ ఏమో బ్రహ్మ విమోహన్ లీల గురించి తెలియజేశారు. నేను ఇప్పుడు గోవర్ధన్ లీల గురించి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను మాతాజీ. అంతగా చెప్పలేకపోవచ్చు ఫస్ట్ టైం నేను కూడా, సో ప్రయత్నిస్తాను. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామిని నామినే నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవింద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మాతాజీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మాతాజీ. ఎస్. ఒకరోజు బృందావనంలో కృష్ణ బలరాములు ఇద్దరు అలా అంటే వీధుల్లో నడుస్తా వస్తా ఉంటారు. అలా వస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకు అన్ని ఇళ్ళకి మామిడి తోరణాలు కట్టి ఇంకా అంత బాగా పూలతో అలా అలంకరించి అందరూ పిండి వంటలు చేయడము, అలా పండగ వాతావరణం అంతా నెలకొని ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళు అలా దారిలో నడుస్తూ వస్తా ఏంటంటే వారి ప్రాసాదం దగ్గరికి అంటే వారి భవనానికి వస్తారు, నంద భవనానికి అన్నమాట. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ అంతా కోలాహలంగా ఉంటుంది. యజ్ఞానికి అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లను చూసి ఏంటి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి కృష్ణ బలరాములు ఇద్దరు అనుకుంటారు. ఇదంతా పండగ వాతావరణంగా ఉంది, కోలాహలంగా ఉంది, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరూ అనుకుని అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే నందమహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్నగారు దేనికోసం ఈ ఏర్పాట్లన్నీ మీరు చేస్తున్నారు అని అడుగుతారనమాట. అలా దయచేసి నాకు కొంచెం చెప్పండి, మీరు ఏ ఏర్పాట్లన్నీ దేనికోసం చేస్తున్నారని అడిగితే అప్పుడు నందమహారాజు ఏమంటారంటే ఆయన ఏమనుకుంటారంటే కృష్ణుడు చిన్నపిల్లవాడు కదా, ఆయనకి ఇదంతా చెప్తే ఏం అర్థం అవుతుందిలే అని చెప్పేసి ఆయన ఏంటంటే ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ మౌనంగా ఉంటాడనమాట నందమహారాజు వారు. అప్పుడు మౌనంగా ఉంటే కృష్ణుడు ఏమంటారంటే మళ్ళీ నందమహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్నగారు నాకు ఇప్పుడు చెప్పాల్సింది, ఎందుకు మీరు నాకు చెప్పట్లేదు, నేను అడుగుతున్నాను కదా, ఇదంతా దేనికోసం చేస్తున్నారు, మన ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది, మొత్తం బృందావనంలో ఏం జరుగుతుంది, అందరూ ఇలా పండగ వాతావరణం లాగా చేస్తున్నారు ఎందుకు అని చెప్పేసి మళ్ళీ అడుగుతూ ఉంటారండి. అప్పుడు నందమహారాజు ఏమీ సౌండ్ చేయకపోవడంతో ఆయన యజ్ఞం చేస్తున్నామని ఏదో చెప్తారు. చెప్తే అప్పుడు కృష్ణ ఏమంటారంటే ఈ యజ్ఞం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, దయచేసి నాకు చెప్పండి, అంటే ఇది వేదాలను అనుసరించి చేస్తున్నారా లేక ఇది ఒక ఉత్సవం లాగా మాత్రమే చేస్తున్నారా, ఈ యాగాన్ని గురించిన విషయాలు నాకు వివరంగా చెప్పండి అని కృష్ణుడు నందమహారాజును అడుగుతారన్నమాట. అప్పుడు అడిగినప్పుడు నందమహారాజు కృష్ణుడు ఏమంటారంటే దానికి సమాధానం చెప్తారు. కృష్ణుడు అడిగిన దానికి ఈ ఉత్సవం ఎప్పటి నుంచో మన పూర్వీకుల నుంచి మనకు సాంప్రదాయంగా వస్తుంది. ఎందుకు అంటే వర్షాలు అనేవి మనకి ఇంద్రుని దయ వల్ల కురుస్తాయి.
ఇంద్రుని దయ వల్ల కురుస్తాయి. కాబట్టి మనము ఆయనకు కృతజ్ఞత, ఆయన వర్షాలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఆయన కృతజ్ఞత చూపించాలి. కాబట్టి ఆయన్ని సంతృప్తి పరచడానికి మనము ఈ యజ్ఞాన్ని చేస్తున్నాము, ఆయనకు ఇలా నైవేద్యం అది అర్పిస్తున్నాము అని చెప్పేసి దానికోసమే, ఆ యజ్ఞం చేయడం కోసమే ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తున్నాము. వర్షాలు పడితేనే మనకు పంటలు పండుతాయి, ఆహారం లభిస్తుంది. అదేవిధంగా మనందరికీ అండ్ అందరికి కూడా నీరు అనేది అవసరం కదా. ఇది ఎప్పటి నుంచో సాంప్రదాయంగా వస్తుంది కాబట్టి అదే మేము కూడా చేస్తున్నాము. ఒకవేళ ఎవరైనా కామలోభాలతో, భయాలతో కానీ దీన్ని మానేస్తే అది వారికి మంచిది కాదు, ఇది చేయాల్సిందే, అందుకే చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి కృష్ణ భగవానునికి నందమహారాజు సమాధానం ఇస్తారనమాట. అయితే దీనికి మన ఆచార్యులు కూడా ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు. అంటే ఇది సాంప్రదాయంగా చేస్తున్నాము అనేది కాకుండా ఒక ఉత్సవం లాగా చేస్తున్నారు అనేది నందమహారాజు చెప్పారు కాబట్టి, వేద నిర్దేశాల ప్రకారం అని చెప్పలేదు కాబట్టి ఉదాహరణ చెప్తారు. అదేంటంటే ఈజీగా అర్థం కావడానికి, పూర్వం ఒకరింట్లో పెళ్లి జరుగుతుందంట. పెళ్లి జరుగుతుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట, ఆ పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ అమ్మ ఆ పిల్లి ఉంటుంది కదా, ఆ పిల్లి అటు ఇటు తిరుగుతుందంట వాళ్ళ ఇంట్లో. అంటే ఊరికే అడ్డంగా కాళ్ళ మధ్యలో లేకపోతే కిచెన్ లో ఏదన్నా పడేయడము అలా చేస్తుంది, ఊరికే అడ్డంగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఆవిడ ఏం చేస్తుందంట, పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ అమ్మ ఆ పిల్లిని తీసుకెళ్లి ఒక బుట్ట కింద దాచిపెడుతుంది. మళ్ళీ పెళ్ళైన తర్వాత దాన్ని పంపించేస్తుంది, ఆ బుట్ట నుంచి ఓపెన్ చేసి దాన్ని పంపించేస్తుంది. అది ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లలు చూస్తారు. వాళ్ళ ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇదో సాంప్రదాయం అనుకొని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లి లేకపోయినా కూడా దాన్ని తీసుకొచ్చి బుట్ట కింద పెట్టేసి మళ్ళీ పెళ్ళవగానే దాన్ని వదిలిపెడతారన్నమాట. అలా ఏంటంటే ఏది ఎందుకు చేస్తున్నామో మనం తెలుసుకోకపోతే, అది శాస్త్రంలో ఉందో లేదో అని మనం తెలుసుకోలేకపోతే ఇలాగే పొరపాటు అనేది జరుగుతుంది అని మన ఆచార్యులు మనకి చాలా సార్లు చెప్తారనమాట, మన స్పీచెస్ లో చెప్తా ఉంటారు. అందుకే మనము ప్రామాణిక ఆచార్యుల ద్వారా వచ్చిన దాన్ని, శాస్త్రంలో ఉన్నదే వాళ్ళు మనకి చెప్తారు కాబట్టి వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన దాన్ని విని మనం పాటించాలి. ఒకవేళ మనకు తెలియలేదనుకో దాన్ని అడిగి తెలుసుకోవాలి. అందుకే మనకు గురువులు పదే పదే చెప్తా ఉంటారు, తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేశంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన. అంటే మనం ఏదైనా గురువు దగ్గర వినయంగా అడిగి తెలుసుకోవాలి, మనకు తెలియకపోతే అనేది మనకు ఇస్కాన్ లో స్పెసిఫిక్ గా మనకు చెప్తా ఉంటారు అన్నిసార్లు. అదే మనం ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఈ ఉదాహరణ ద్వారా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అన్నమాట. ఇంకా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ లీలలోకి వెళ్తే మనకు కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే, నందమహారాజు అలా చెప్పిన తర్వాత కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే, నాన్నగారు మీరు ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత నాకేమనిపిస్తుందంటే, అందరి ముందు అంటే నందమహారాజు ముందు, ఆ గోపాల్ గారు ఉంటారు కదా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరి ముందు ఈ యాగాన్ని చేయవలసిన అవసరం లేదు అని వారికి చెప్తాడన్నమాట. చెప్పి ఎందుకు అవసరం లేదు అనేది కూడా మళ్ళీ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంద్రుడిని సంతృప్తి పరచాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి అది మానుకోండి మీరు. ఎందుకంటే 2 కారణాలు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 23వ శ్లోకం ద్వారా చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ కారణం ఏంటంటే, అంతవంతు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్తాయాంతి మామపి. అంటే ఈ భౌతిక లాభాల కోసం దేవతలను పూజించడం అవసరం లేదు. వారిని పూజించడం వల్ల వచ్చే ఫలితాలన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవే. బుద్ధిహీనులు మాత్రమే వాళ్ళను ఈ తాత్కాలిక ఫలితాల కోసం పూజించి వాటిపైన ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఇంకా ఏంటంటే వారిని పూజించే వాళ్ళు వారి లోకాలకే చేరుతారు, నా భక్తులు మాత్రం చివరికి అంత్యమున నా లోకానికి చేరుతారు అని భగవంతుడు మొదటి కారణం చెప్తున్నారు. ఇంకా 2వ కారణం ఏంటంటే, భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 22వ శ్లోకం ద్వారా చెప్తున్నారు. ఏంటంటే, మయైవ నిహితాన్ హితాన్, అంటే దేవతల నుండి పొందుచున్నట్లు భావించబడుతున్న ఈ లాభాలన్నీ కూడా వాస్తవానికి దేవదేవునిచే అనుగ్రహింపబడినవే. ఆయన అనుమతి లేకుండా ఏ దేవతలు కూడా ప్రజలకు ఎలాంటి లాభం కలిగించలేరు అని చెప్తున్నారు 2వ కారణం.
అయితే ఈ 2 కారణాలు కూడా వాళ్ళకి చెప్పి ఇంకా ఏమంటున్నారంటే, మీరు ఈ 2 కారణాలు చెప్పారు కదా! ఇవన్నీ అంటే దేవీ దేవతలకు పూజలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనము ఇంద్రునికి సరెండర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయనకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వర్షాలు కురిపించడం అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి మీరేం చేస్తారు అంటే, మనకి ఇంద్రునితో సంబంధం కూడా లేదు. మనకి ఎవరితో సంబంధం ఉందంటే, ఈ మనము వైష్ణవం కాబట్టి, గోచరణ చేస్తున్నాం కాబట్టి, మన గోవర్ధన పర్వతంతోనూ, వృందావని అరణ్యంతోనూ మనకు ప్రత్యేకమైన సంబంధం ఉంది. ఎందుకంటే, గోవర్ధనం మనకి రోజు ఆవులను మేపడానికి గడ్డిని ఇస్తుంది. మనకు పళ్ళను అన్నింటిని ఇస్తుంది. బృందావన అరణ్యం కూడా మనకు అన్నిటిని ఇస్తుంది కాబట్టి, వాటితో మనకు సంబంధం ఉంది. అందువల్ల మనము వాటికి ఎందుకంటే అందువల్ల మనము ఇంద్రునికి పూజ చేయాల్సిన పని లేదు. గోవర్ధన పర్వతానికి పూజ చేద్దాము అని చెప్పేసి కృష్ణుడు నందమహారాజుకి చెప్తున్నారనమాట. చెప్తూ ఏమంటున్నారంటే, మీరు స్థానిక బ్రాహ్మణులను ఇంకా గోవర్ధన పర్వతం సంతృప్తిపరిచే యాగాన్ని ప్రారంభించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నాన్నగారు మీరు ఆ పని చేయండి అని చెప్పేసి అక్కడున్న గోపాలుతోనూ ఇంకా నందమహారాజుతోనూ కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా ఇప్పుడు ఏంటంటే కృష్ణుడి మాటలన్నీ విన్న తర్వాత నందమహారాజు ఏమంటున్నారంటే, బ్రాహ్మణుల కోసం గోవర్ధన పర్వతం కోసం నేను మరొక యాగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాను కృష్ణ. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఇంద్రుని యాగం చేయడానికి మనం ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకున్నాం కదా! మరి దీన్ని ఆపడం ఎందుకు? మనం ఇంద్రునికి ఈ యాగం చేసేద్దాం అని చెప్పేసి నందమహారాజు అంటారు. అన్నప్పుడు కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే వెంటనే ఆయన, నాన్నగారు అలా వద్దు. చాలా ఆలస్యం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేయాలంటే, ఈ యాగానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేయాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది. కాబట్టి మనం ఈ ఇంద్రయజ్ఞం కోసం చేసిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా గోవర్ధన పర్వతం కోసం, స్థానిక బ్రాహ్మణులను తృప్తిపరచడానికి కోసం మనం వీటిని వినియోగించుకుందాము అని చెప్పేసి కృష్ణుడు నందమహారాజుకి చెప్తారనమాట. చెప్పినప్పుడు అప్పుడు నందమహారాజు ఏమంటారంటే అంగీకరిస్తారు. అక్కడ గోపబాలుడు అంగీకరిస్తారు, నందమహారాజు ఎందుకు అని చెప్పి వాళ్ళు ఎక్కడ క్వశ్చన్ చేయలేదు. ఎందుకంటే కృష్ణునికి వాళ్ళు అంత ఆయన ఏది చెప్తే అదనమాట. గోపబాలులకు కానీ అక్కడ ఉన్న వ్రజవాసులందరికి కానీ కృష్ణుడు ఏది చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళు నందమహారాజు అంగీకరించిన తర్వాత కృష్ణుడినే అడుగుతారు. అంటే ఇంతవరకు వాళ్ళు గోవర్ధన పర్వతానికి పూజ చేయలేదు కదా, అక్కడ ఉన్న గోపాలుడు అంతా కృష్ణుని అడుగుతారనమాట. ఈ యజ్ఞం ఎలా చేయాలి కృష్ణ, మాకు తెలియదు కదా ఇప్పటి వరకు, నువ్వు చెప్పు అని చెప్పేసి కృష్ణుని అడుగుతారనమాట గోపాల్. అడిగినప్పుడు ఏమంటారంటే కృష్ణుడు ఏమంటారంటే, ఈ ఇంద్ర యజ్ఞం కోసం సేకరించిన ధాన్యం ఏదైతే ఉందో దాంతో మీరు ఏం చేస్తారంటే అందరికీ అన్నం అవి వండి పెట్టండి, రుచికరమైన పదార్థాలన్నీ వండండి, ఆ నెయ్యితో ఆ యజ్ఞం కోసం యజ్ఞంతో సేకరించిన నెయ్యి అది ఉంది కదా, ధాన్యాలు ఉన్నాయి కదా, వాటితో మీరు అందరికీ వండి పెట్టండి. అంటే రుచికరమైన పదార్థాలు అన్నం, పప్పు, పకోడీ, హల్వా, సందేశ్, లడ్డు అన్ని మధుర పదార్థాలు అన్ని వండి కూడా అందరికీ పెట్టండి. ఆ ప్రసాదాన్ని గోవర్ధన పర్వతానికి అర్పించి అందరికీ పంచి పెట్టండి అని చెప్పేసి చెప్తారన్నమాట. ఇంకా ఏం చెప్తారంటే, వేద మంత్రాలను పఠించే పండితులైన బ్రాహ్మణులను ఆహ్వానించండి, మీరు వారికి సకల విధ ధాన్యాలను దానంగా ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు కృష్ణ ఇక్కడ. ఇంకేంటంటే ఆవులను అలంకరించండి, అధమ జాతి వారికి, కుక్కలకి, అందరికీ భగవంతుని ప్రసాదాన్ని పంచిపెట్టండి. వాళ్ళు వీళ్ళు అని చూడవద్దు. మీరు జంతువులైనా ఎవరైనా సరే అందరికీ కూడా భగవంతుని ప్రసాదాన్ని పంచిపెట్టండి అని చెప్పేసి కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. ఆవులు బాగా గడ్డి మేసిన తర్వాత గోవర్ధన పూజను ప్రారంభించండి అని చెప్పేసి కృష్ణుడు వాళ్ళకు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అయితే ఆయనకు గోవులు బ్రాహ్మణులు అంటే గోబ్రాహ్మణ కృష్ణాయ జగదీతాయ కృష్ణాయ గోవింద నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ అంటారు కదా. ఆయన గోవులు బ్రాహ్మణులు అంటే చాలా ప్రీతికరం కదా, అది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట. అయితే ఇంకా ఏంటంటే, ఈ యాగం నాకు చాలా సంతృప్తిని కలిగిస్తుందని కూడా ఇక్కడ అంటున్నారు కృష్ణుడు. అలా గోపాలులందరూ నందమహారాజు నాయకత్వంలో గోవర్ధన పర్వతం దగ్గరకు వచ్చి కృష్ణుని ఆదేశానుసారం, అంటే ఆయన ఏదైతే చెప్పారో
ఆ విధంగా బ్రాహ్మణులను పిలిచి వేదమంత్రాలను చదివించి ఆ ప్రసాదాన్ని నైవేద్యంగా గోవర్ధనంకి పెట్టి గోవర్ధనం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారంట. ఎలా అంటే ఫస్ట్ కృష్ణ బలరాములు, తర్వాత మళ్ళీ నందమహారాజు వాళ్ళు, తర్వాత గోపికలు, తర్వాత వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఎడ్ల బండి మీద వెళ్తున్నారంట. తర్వాత వారికి వెనకాల మళ్ళీ గోపాలులు ఉంటారనమాట. వీళ్ళందరికీ రక్షణగా గోపాలు. ఇలా అందరూ కలిసి గోవర్ధనంకి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారంట. గోపికలేమో మంచి వస్త్రాలు, నగలు ధరించి బాగా అలంకరించుకొని అలా వచ్చి అందరూ కూడా ఆ పూజను ఎంతో ఆనందంగా చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి మనకు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఏంటంటే బ్రాహ్మణులు, గోపబాలురు కూడా, బ్రాహ్మణులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ గోపాలురు ఉన్నారు కదా, వారి భార్యలైన గోపికలను ఆశీర్వదిస్తున్నారంట. ఇంకా పూజ అంతా అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ గోవర్ధన పర్వతము తను ఒక్కటే అని కృష్ణుడు చెప్పడానికి ఆ ప్రసాదాన్ని అంతా, అంటే ఆయన గోవర్ధన పర్వతంలోకి ప్రవేశించి ఆ నైవేద్యం పెట్టిన ఆహారాన్ని అంతా తీసుకున్నారంట. అంటే ఆ నైవేద్యాన్ని స్వీకరించారు కృష్ణుడు. స్వీకరించిన తర్వాత మళ్ళీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ప్రసాద రూపంలో తిరిగి ఇచ్చేసి అందరూ తీసుకోండి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారంట. అయితే ఆ నైవేద్యం సమర్పించినప్పుడు ఆయన ఇంకా అనియోర్ అంటున్నారంట. అంటే ఇంకా కావాలని అడుగుతున్నారంట. ఇంకా కావాలని అడుగుతుంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా పెడుతున్నారంట. ఎన్ని మొత్తం వండినవన్నీ ఆయనకు సమర్పిస్తున్నారంట. అయినా కూడా ఇంకా అనియోర్ అంటున్నారంట. అప్పుడు అనియోర్ అంటుంటే ఆ కృష్ణుడు ఏం చెప్తారంట, మళ్ళీ ఇక్కడ బయట ఉన్నారు కదా, వాళ్ళతో పాటు ప్రణామం చేస్తున్నారు, మళ్ళీ వాళ్ళకి అన్ని చెప్తున్నారు అనమాట. మీరు తులసి దళం సమర్పించండి, ఆయనకి సంతృప్తి పడతాడు అని చెప్పేసి చెప్తే తులసి దళం సమర్పించగానే అప్పుడు ఆయనే ఇంకా అన్నారంట, అనియోర్ అనకుండా సంతృప్తి పడతారనమాట. ఆ పెట్టిన నైవేద్యంతో సంతృప్తి పడతారు. ఇప్పటికి కూడా అనియోర్ అనే గ్రామం మనకి అక్కడ ఉంది, గోవర్ధన పర్వతం దగ్గర ఉంటుంది. మనం వెళ్ళినప్పుడు దర్శించుకోవచ్చు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయనే అచింత్యుడు. అంటే ఆయన ఇప్పుడు గోవర్ధన పర్వతంలో ఉండి ఆయనలాగా ఉన్నారు. అంటే గిరిరాజ్ భక్తులాగా ఉన్నారు. గిరిరాజు అంటే భక్తుడు కదా, అలా భక్తులాగా ఉన్నారు. భగవంతులాగా మళ్ళీ ఆయనలో ప్రవేశించారు. ఆయన ఏదైనా చేయగలరు. ఆయన అచింత్యుడు. అంటే మన చింతనకు అందడు, మన ఊహలకు అతీతుడు అనమాట. ఆయన ఏదైనా చేయగలరు అనేదాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి మనకి ఇక్కడ ఈ లీల ద్వారా నిరూపించారు భగవంతుడు. ఇంకా ఏంటంటే అయితే ఇవన్నీ ఈ పూజ అంతా ముగించుకొని వీళ్ళు ఈ గోపికలు, గోపాలురు అందరూ కలిసి వాళ్ళ ఇళ్లకు చేరుకుంటారనమాట. చేరుకున్న తర్వాత ఇది ఇక్కడ ఇలా ఉండగా, ఇది బృందావనంలో ఇలా ఉండగా, అక్కడ ఇంద్రలోకంలో ఇంద్రుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట. అక్కడ వాళ్ళ సేవకులను అడుగుతున్నాడు, బృందావనంలో గోపాలురు చేయవలసిన యాగం పూర్తయిందా, వాళ్ళు నైవేద్యము సమర్పించారా అని చెప్పేసి వాళ్ళని అడుగుతారు. అడిగితే వాళ్ళు ఏమంటారంటే లేదు వాళ్ళు అది చెయ్యట్లేదు, నైవేద్యం కూడా సమర్పించలేదు, ఆ యాగాన్ని ఆపేశారు అని చెప్తారనమాట. చెప్పగానే ఇంద్రునికి ఇంకా పట్టలేనంత కోపం వస్తుందన్నమాట వాళ్ళ మీద. అలా ఎలా ఆపేస్తారు, నాకు చేయాల్సిన పూజని వాళ్ళు గోవర్ధన పర్వతానికి ఎలా చేస్తారు, ఆ చిన్న బాలుడు చెప్పినంత మాత్రాన వాళ్ళు ఎలా అలా చేస్తారు అని చెప్పేసి ఇంకా ఇంద్రుడు కోపంతో ఇదైపోయి ఏం చేస్తాడంటే ఈ సకల విశ్వానికి జలప్రలయం అనేది వస్తుంది కదా, ఆ జలప్రలయం కల్పించినప్పుడు వచ్చే, అంటే అవసరమయ్యే మేఘాలు ఉంటాయి కదా, సంవర్తక మేఘాలు అంటారు వాటిని. ఆ సంవర్తక మేఘాలని పిలిపించి మీరు బృందావనానికి వెళ్ళి అక్కడ వరదలతో ముంచేయండి, మొత్తము బృందావనాన్ని అందరినీ, అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా, ఆ ఊరిని మొత్తం అందరినీ కూడా వరదలతో ముంచేయండి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఆదేశిస్తారనమాట. గాలి వాయుదేవుణ్ణి, ఆయన గజ మీద వస్తానంటారు, నేను వస్తున్నాను మీ వెనకాల, అందుకని చెప్పేసి మీరు వెళ్ళి అదంతా చెయ్యండి అని చెప్పేసి ఇలా అలా అని చెప్పేసి వాళ్ళందరినీ పంపించేసి ఇది చేస్తారనమాట. అప్పుడు హోరున వర్షం పడతా ఉంటుంది. ఆ కుంభవృష్టి అంటారు దాన్ని. అలా ఎలా పడుతుందంటే ఇలా స్తంభాల్లాగా పడుతుంది. అంటే చిన్నగా ఇప్పుడు మనకు పడే వర్షం లాగా చిన్న చినుకుల్లాగా ఏదో తుఫానో లేకపోతే గాలివానలో కాదది.
ఇలా ఒక్కొక్క చినుకు స్తంభాల్లాగా పడుతుందంట. అలా స్తంభాల్లాగా పడుతుంటే వాళ్ళందరూ హోరున వాన అదంతా చూసి వాళ్ళెవ్వరూ కూడా ఆహ్, అంటే అందరూ కూడా కృష్ణుడిని శరణాగతి వేడుతున్నారు. కృష్ణ కృష్ణ మహాబాహో వన్నాద గోకులం ప్రభో త్రాతుమర్హసి దేవాంతు కృపద భక్తవత్సలః. అందరూ కూడా శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడి శ్రీకృష్ణుని దగ్గరికి వెళ్లారు. వెళ్ళి ఆయన్ని వేడుకుంటున్నారు. అంటే అన్ని సార్లు ఆయనే కాపాడారు కదా! ఇప్పుడు కాళీయమర్దన లీలైనా, ఏదైనా కూడా ఆయన చేశారు. కాబట్టి ఆయన శరణాగతిని వాళ్ళు వేడుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఆలోచించలేదు. ఇంత చిన్న బాలుడు మమ్మల్ని కాపాడతాడే అనే ఆలోచన వాళ్ళ మనసులోకే రాలేదసలు. వెళ్లారు. వెళ్ళి ఆయన్ని అలా వేడుకున్న తర్వాత అప్పుడు అదే మనమైతే మనకేముంటుంది? అంటే మనము యజ్ఞం చేసుండాల్సిందేమో, ఇంద్రునికి కోపమొచ్చింది. అంటే అది వర్షాకాలం కాదనమాట. అప్పుడు ఆ వర్షం పడుతున్నప్పుడు వర్షాకాలం కూడా కాదు. ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి వర్షాన్ని వాళ్ళెప్పుడు చూడలేదు కూడా. అయినా కూడా వాళ్ళేంటంటే, ఒక్క మాట కూడా, ఒక్క సందేహం కూడా రాలేదు వాళ్ళకి. ఎందుకు అంటే అది కృష్ణుడి మీద వాళ్ళకున్న నమ్మకం. ఆ! కృష్ణుడి మీద వాళ్ళకున్న నమ్మకం. ఎందుకు చేపిచ్చావు? ఈ యజ్ఞాన్ని ఎందుకు ఆపిచ్చావు? మాతో ఎందుకు గోవర్ధన పూజ చేపిచ్చావని ఎవ్వరూ కూడా అడగలేదు కృష్ణుడిని. మమ్మల్ని రక్షించు అన్నారు తప్ప, ఒక్క మాట కూడా అడగలేదు. అలా వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళందరినీ తీసుకొని గోవర్ధనగిరి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఆ గోవర్ధనగిరిని తన కాలుతో ఇలా నొక్కి పైకి లేపేసి ఎంత సునాయాసంగా అసలు ఏదో చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటా ఉంటారు కదా! అలా అంత సునాయాసంగా ఆయన ఎంత మృదువుగా ఉంటారు అసలు. ఎంత సున్నితంగా ఉంటాయి ఆయన పాదాలు కానీ, చేతులు కానీ. అలాంటి కమలంతో పోలుస్తారు కదా! నీ వెన్న కన్నా మెత్తగా ఉంటుందని చెప్తారు మనకి. ఆయన చేతులు కానీ, ఏది కానీ. అలా ఆయన అంత మృదుమధురంగా ఉన్నాయన ఇలా కాలుతో నొక్కేసి ఎడమ చేయి చిటికెన వేలు మీద ఆ గోవర్ధనగిరిని పైకి లేపి ఇలా త్రిభంగిలా నిల్చుంటారు. అంటే ఏదో దాన్ని కష్టం మీద ఎత్తేస్తున్నారు. ఏదో బలవంతంగా ఇలా పట్టుకున్నారు అనేది కాదు. చాలా సునాయాసంగా నిల్చున్నారనమాట. త్రిభంగి రూపంలో ఎంతో ఈజీగా నిల్చున్నారాయన. అలా నించొని వాళ్ళందరినీ దాని కిందకి రమ్మంటారనమాట. దాని కిందకి రమ్మని వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు మనకిక్కడ చిత్రం కనిపిస్తుంది కదా! ఆళ్ళందరూ అలా నించుంటారు. కృష్ణుడు మాత్రం దాన్ని ఎత్తి ఇలా పట్టుకొని ఒక చేత్తో ఇంకా మురళి వాయిస్తా ఉంటారు. వేణుగానం చేస్తా ఉంటారు. ఆ వేణుగానానికి అందరూ మైమర్చిపోతా ఉంటారనమాట. అందరూ మైమర్చిపోతూ అప్పుడు గోపబాలురు అంటా ఉంటారు. కృష్ణ కృష్ణ నువ్వు ముందు వేణుగానం ఆపు అంటారు. ఎందుకు ఆపమంటున్నావంటే ఎందుకు అని అందరూ అడుగుతారు. అంత బాగా వాయిస్తున్నారు కదా! అని ఎందుకు ఆపమంటున్నావు అని అందరూ అడుగుతుంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఆ గోపబాలురు కృష్ణుడు వేణుగానం చేస్తే మేము గోచరణకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ రాళ్ళన్నీ కరిగిపోయి కృష్ణుని పాదముద్రలు అక్కడ పడిపోతాయి. అలాంటిది ఇప్పుడు కృష్ణుడు గాని వేణుగానం చేస్తే గోవర్ధన పర్వతం మీద ఉన్న రాళ్ళన్నీ కరిగిపోయి మన మీద పడిపోతే మనం పచ్చడి అయిపోతాం. అందుకే కృష్ణుడిని వేణుగానం ఆపమంటున్నాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటారనమాట. ఇక్కడ మనం ఇంకోటి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక్క వర్షం చుక్క కూడా లోపలికి పడట్లేదు. గోవర్ధనం చుట్టూ కూడా ఏంటంటే కృష్ణుడు సుదర్శన చక్రాన్ని ఇంకా అనంతశేషుని పిలిచి సుదర్శన చక్రాన్ని సుదర్శన చక్రం గోవర్ధన పర్వతం మీద తిరుగుతా ఉంటుందన్నమాట. అలా తిరుగుతూ ఉంటే ఆ వర్షం నీళ్లు ఏదైతే ఉంది కదా అంత వర్షాన్ని కూడా అది ఆ నీళ్ళనంతా కూడా ఆవిరి చేస్తా ఉంటుంది ఆ సుదర్శన చక్రం. ఇంకా అనంతశేషుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ గోవర్ధన పర్వతం చుట్టూ మొత్తము చుట్టేస్తారనమాట. చుట్టేసి ఒక్క డ్రాప్ వాటర్ కూడా లోపలికి రాదు ఇంకా. మొత్తం చీకటిగా ఉంటుంది. అలా చీకటిగా ఉన్నా కూడా ఆయన యొక్క కౌస్తుభమణి ద్వారా ఆ గుహంతా వెలుతురుగా ఉంటుంది. ఆయన యొక్క కాంతి, ఆయన యొక్క కౌస్తుభమణి ద్వారా ఆ గుహంతా కూడా వెలుతురుగా ఉంటుంది. ఆవులు కానీ, ఇంకా గోపికలు కానీ అందరూ అన్ని రసాలు అనుభవిస్తున్నారు ఇక్కడ. కృష్ణుడిని చూస్తూ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు పొద్దున గోచరణకు వెళ్ళాడనుకోండి, యశోదమ్మ మిగతా గోపికలందరూ కృష్ణుడిని చూడడం మిస్ అవుతారు. గోచరణ దగ్గర నుంచి ఇంటికి వచ్చారనుకోండి, గోపాలకు మిస్ అవుతారు కృష్ణుడిని. ఆయన ఇక్కడ ఏంటంటే అందరూ అన్ని అనుభవిస్తున్నారు. మాధుర్య రసం, సాఖ్య రసము,
ఆ వాత్సల్య రసము అందరూ అన్ని అనుభవిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పార్తి మాతాజీ Yes, Mataji. వినిపిస్తుందా మాతాజీ? వినిపిస్తాను మాతాజీ. అక్కడ అందరూ అన్ని రసాలు అనుభవిస్తున్నారు. ఏంటంటే యశోదామాత ఏమో కృష్ణునికి చేయి నొప్పి, రోహిణి మాత యశోదామాత కృష్ణునికి చేయి నొప్పి పెడుతుందేమో, కృష్ణ నీకేమన్నా కన్నయ్య నీకేమన్నా తినిపించాలా, నీకేమన్నా చెయ్యాలా, చెయ్యి బాగా నొప్పేస్తుందా అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాత్సల్య ప్రేమను వాత్సల్య భావాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. ఇంకా ఏంటంటే గోపికలు ఏంటంటే మాధుర్య భావాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే కృష్ణుడు మమ్మల్ని కాపాడడం కోసం ఇంత కష్టపడుతున్నాడే అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట. రాధారాణి కానీ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే అరే ఇంత కష్టపడుతున్నాడు కృష్ణుడు మా కోసం అని చెప్పేసి అలా అనుకున్నారు. ఇంకా గోపికలు మిగతా వాళ్ళు ఉంటారు కదా, కృష్ణుని డైరెక్ట్ గా చూడలేరు వాళ్ళు రోజు. అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పనుల వల్ల లేకపోతే వాళ్ళు పెళ్లిళ్ళు అయిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చాట్ నుండి చూస్తుండే వాళ్ళు, కృష్ణుని చూడాలనే ఆతృతతో ఉండేవాళ్ళు తప్ప వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా చూడలేకపోయే వాళ్ళు అనమాట. అలా వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ధైర్యంగా అందరూ కృష్ణుడినే సెంటర్ గా చూస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా కృష్ణుని చూస్తూ ఆనందం పొందుతున్నారు. అలా కృష్ణుని డైరెక్ట్ గా చూస్తున్నారు. గోపాలుడు కూడా డే అండ్ నైట్ 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు మొత్తం అంతా కృష్ణమయం అయిపోయింది. ఆయన ప్రేమ రసాన్నంతా వీళ్ళకి అందిస్తున్నారు. ప్రతి వాళ్ళు కూడా కృష్ణుడు నాతోనే ఉన్నారు, గోవులు అందరూ కూడా నాతోనే ఉన్నాడు కృష్ణుడు అనే దాంట్లో ఉన్నారు. అలా చూస్తూ వాళ్ళకి ఆకలి దప్పులు కూడా లేవు. గోపాలరావు ఏమన్నారంటే కృష్ణ నేను కూడా నీకు సాయం చేస్తానని చెప్పి ఆ కర్ర పట్టుకొని ఆ గోవర్ధన గిరిని ఎత్తడము, అలా ఆయనకి ఏదో సాయం చేస్తున్నట్టుగా అలా పట్టుకొని ఉండడము అలా చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ యొక్క రసాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. కృష్ణుడు ఆ ప్రేమ రసాన్ని అందరికీ అందిస్తున్నారు అనమాట. అలా అలా అయిన తర్వాత ఇంకా ఇంద్రుడు అక్కడ ఏమనుకుంటున్నాడు, అందరినీ అక్కడ సంవర్ధక మేఘాలను వాళ్ళని అందరినీ అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఆ బృందావనం మొత్తం వరదల్లో నిండిపోయిందా, వాళ్ళు మొత్తం ఇదైపోయారా అని చెప్పేసి అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారంటే అసలు గోవర్ధన పర్వతం మీద గడ్డి కూడా కదలలేదు. అంటే కృష్ణుడు ఎంతలా రక్షిస్తున్నాడు వాళ్ళని అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. గడ్డి కూడా కదలలేదని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తారు. అందరూ ఇలా జరిగింది అని చెప్పేసి ఆ సంవర్ధక మేఘాలు అక్కడికి ఆగిపోతాయి. ఎందుకు అంటే అందులో కూడా నీళ్ళు అయిపోయాయి, లేవు, నీరు ఇంకా లేదు. అందుకని చెప్పేసి వర్షం ఆగిపోయింది అనమాట. 7 రోజులు అవ్వగానే వర్షం ఆగిపోయింది. వాళ్ళు వెళ్ళి చెప్తారు అక్కడ ఏమీ జరగట్లేదు, కృష్ణుడు అందరినీ రక్షిస్తున్నాడు, వాళ్ళు బాగున్నారు అని చెప్పేసి, వాళ్ళకి ఏమీ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళి చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత ఇంకా వర్షం ఆగిపోయిన తర్వాత కృష్ణుడు అంటాడు వర్షం ఆగిపోయింది, ఇంకా మీరందరూ ఇళ్లలోకి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి కృష్ణుడు చెప్తాడనమాట. చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళందరూ బాధపడతారు. అయ్యో అప్పుడేనా వెళ్ళాలా, మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళాలా అని ఆ కృష్ణుని యొక్క విరహాన్ని వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు, అలా వెళ్ళాలని అనుకోవట్లేదు అనమాట. ఆ విరహ భావన అనేది వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు, వెళ్ళాలని అనుకోవట్లేదు. కాబట్టి కృష్ణుడు అలా అనగానే అయ్యో అప్పుడే వెళ్ళాలా అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారనమాట. వాళ్ళకి ఆ 7 రోజులు కూడా మా ఇల్లు ఏమైంది, మా ఇల్లు అంటే ఇంత వర్షానికి అసలు ఉందా లేదా అని నువ్వు వెళ్ళి చూసొస్తావా, అలా పక్క వాళ్ళని అడగడం కానీ. అదే మనం ఏదైనా ఊరెళ్తే ఇంట్లో ఏమవుతుందో పని అమ్మాయి వచ్చిందా లేదా, ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తాయి. అలా కాదు అక్కడ, వాళ్ళకి ఏ ఆలోచన కూడా లేదు. కనీసం మనం వెళ్ళిన తర్వాత మన పరిస్థితి ఏంటి, ఉందా లేదా అనే ఆలోచన కూడా వాళ్ళు మొత్తం కృష్ణ ప్రేమలోనే మునిగిపోయారు. కృష్ణుణ్ణి చూస్తూ అలా తన్మయత్వంలో మునిగిపోయారు. అది ఈ తర్వాత వెళ్ళమంటే వాళ్ళు అందుకే అలా ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట. అలా ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏంటంటే కృష్ణుడు వెళ్ళమన్నాడు కాబట్టి అలా వెనక్కి అంటే వీపు చూపించి కూడా వాళ్ళు వెళ్ళట్లేదు. ఇలా వెనక్కి కృష్ణుడిని చూస్తూనే ఆ గోవర్ధన పర్వతం నుంచి లోపల నుంచి బయటకు వచ్చారు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత కృష్ణుడు కూడా మెల్లగా ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని కిందికి దింపేసి బయటికి వస్తాడనమాట. అప్పుడు అందరూ కృష్ణుడి దగ్గర గుమిగూడి ఏమైంది కృష్ణ, నీకు ఏమైంది, ఏదన్నా తీసుకురావాలా, అలా యశోదామాత ఇంకా రోహిణి మాత ఏమంటారంటే దిష్టి తీస్తా ఉంటారు, ఒకరేమో అక్షంతలు వేస్తారు, ఒకరేమో వెన్న తెస్తారు. అలా ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కృష్ణునికి ఏమైంది అని
అలా చూస్తూ ఉంటారు. ఇంకా అయిన తర్వాత అందరూ ఇళ్ళలోకి వెళ్తారు. వెళ్ళి అప్పుడు కృష్ణ ఏమంటారంటే మామూలుగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అందరి ఇళ్లలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అందరి ఇల్లు అలాగే ఉంటాయి, అందరి గోశాలలో అలాగే ఉంటాయి. అంతకుముందు ఎలా ఉన్నాయో అన్ని అలాగే ఉంటాయి. వర్షానికి ఏ మాత్రం కూడా కొంచెం కూడా పాడవలేదు. అంటే కృష్ణుడు వాళ్ళని భౌతికంగా కూడా కాపాడాడు అని చెప్పేసి మనము దీని ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉన్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ గోపబాలరు ఇంకా కృష్ణ బలరాములు అందరూ కలిసి గోచరణకు వెళ్తారనమాట. గోచరణకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కృష్ణునికి అర్థమైపోతుంది, అంటే అక్కడ ఇంద్రునికి అర్థమైపోతుంది ఇంకా ఈ బాలుడు సామాన్య బాలుడు కాదు. ఎందుకంటే ఇంత జరిగినా కూడా వాళ్ళని అందరినీ కాపాడాడు, ఎవరికి ఏం జరగలేదు అని చెప్పేసి ఆయన అనుకుని ఈ బాలుడు సామాన్య బాలుడు కాదని ఆయనకు అర్థమైపోయి బ్రహ్మదేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఆయన ఇలా ఆయన అహంకారం, అంటే కృష్ణునికి ఇంద్రునికి ఎందుకు అర్థమయ్యలేదు అంటే ఆయన అహంకారంతో ఉన్నాడు. ఇదంతా నేనే చేస్తున్నాను, నా అంటే దేవతలకు కూడా అప్పుడప్పుడు మాయా ప్రభావం పడుతుంది, అహంకారం అనేది వస్తుంది అని అనడానికి మనకి ఇది నిదర్శనము. ఆయన అహంకారంతో ఉండడం వల్ల ఆయనకు కృష్ణుడు అంటే ఆయన లీలలు కానీ ఆయన కానీ అర్థం చేసుకోలేకపోయారు అనమాట. అది ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు అహంకారం అనేది నేను ఇంత చేసినా కూడా ఇది కాలేదు కాబట్టి ఈయన సామాన్యుడు కాదు అనేది అప్పుడు ఆయన అహంకారం తగ్గుతుంది. ఆ అహంకారం తగ్గాక అప్పుడు ఆయనకు భగవంతుని గురించి తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఆయన క్షమాపణ వేడుకోవడానికి రావాలనుకుంటారు. బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన నేను కాదు, సురభి ఆమెను తీసుకెళ్ళు, కృష్ణుడు ప్రసన్నుడు అవుతాడు అని చెప్తారు. కృష్ణుడు ఏంటంటే గోచరణకి వెళ్ళినప్పుడు నెక్స్ట్ డే అప్పుడు ఇంద్రుడు ఏం చేస్తాడంటే సురభి ఆమెను తీసుకెళ్ళి అక్కడ, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఏంటంటే మనము ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఇదంతా ఎందుకు చేశాడు అని మనకు అనిపిస్తుండొచ్చు. అంటే మనం ఇప్పుడు మన పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేస్తే కృష్ణుడు ఎందుకు ఇంద్రుడిని అలా చేయాలనుకున్నాడు, యాగాన్ని ఆపించాలనుకున్నాడు, ఆయన కూడా ఈ భగవంతుడు అరేంజ్ చేసిన ఆయన సేవకుడే కదా అని చెప్పేసి మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. దానికి ఏంటి ఉదాహరణ అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం అనుకోండి, మన పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేస్తే మనం ఏం చేస్తాము అంటే లోపల ప్రేమ ఉంటుంది కానీ బయటికి మనం వాళ్ళను చిన్నగా శిక్షిస్తాం అనమాట. అంటే వాళ్ళని సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి మనం అలా చేస్తాం. అలాగే మనమందరం కూడా భగవంతుని అంశలం కాబట్టి ఆయన మనందరినీ ఇలా ఏదన్నా మనకు అహంకారం వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు ఇంద్రుడు తన భక్తుడే, రాక్షసుడైతే కాడు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయన ముఖ్యంగా అవతారం తీసుకునేది ఎందుకంటే దుష్ట సంహారానికి, భక్త సంరక్షణకు ఆయన అవతారం తీసుకుంటారు. ఇది మనందరికీ తెలిసిందే. అందుకే ఈ ఇంద్రునికున్న చిన్న అహంకారాన్ని, ఆయన భక్తుడు కాబట్టి అహంకారం అనేది ఉండకూడదు, ఆయన ఆ పదవిలో ఉన్నా సరే అహంకారం అనేది ఉండకూడదు కాబట్టి అహంకారం వచ్చింది కాబట్టి అది ఈ లీల ద్వారా ఆయన అహంకారాన్ని తొలగించాలనుకున్నాడు కాబట్టి ఇదంతా చేశారనమాట. మనం ఆయన అంశం, ఆయన పిల్లం కాబట్టి ఆయనకు బయటకు అలా శిక్షించినా కూడా ఆయనకు మన మీద చాలా ప్రేమ ఉంటుంది. అందుకే ఆయన ఇంద్రునికి ఇలా చిన్న ఇది చూపించారనమాట. అది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నది. ఇంకా ఏంటంటే అప్పుడు ఇంద్రుడు వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణుడు క్షమాపణ అడగడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు అర్థమవుతుంది, అందరి ముందు ఆయనేమో అవమానపరచాలని ఆయన అనుకోడు. గోపబాలందరూ ఉన్న దగ్గరికి ఆయన రాకుండా ఈ కృష్ణ భగవానుడే పక్కకి వెళ్తారనమాట. కొంతసేపు గోచరణకు వెళ్ళిన తర్వాత కొంతసేపు అయ్యాక ఇంద్రుడు వస్తాడని తెలుసు కాబట్టి కృష్ణుడు కొంచెం పక్కగా వెళ్తాడు. అప్పుడు ఇంద్రుడు కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన పాదాల మీద పడి క్షమాపణ వేడుకొని, నన్ను క్షమించండి, నేను అహంకారంతో ప్రవర్తించాను, మిమ్మల్ని తెలుసుకోలేకపోయినా అని ప్రార్థనలు కూడా చేస్తారు. చేసి అక్కడ సురభి ఆవుతో భగవంతుడికి అభిషేకం చేస్తారు. దాన్నే మనం గోవిందకుండ అని కూడా అంటారు. సో ఇప్పుడు కూడా బృందావనంలో గోవిందకుండ ఉంది, అది మనం దర్శించుకోవచ్చు. ఇది
మనకు ఈ లీల ద్వారా నాకు అర్థమైంది మాతాజీ. ఏదైనా ఏంటి మిస్టేక్స్ చెప్తాను, ఎలాగో మిస్టేక్స్ చెప్తుంటే నన్ను క్షమించండి. మీ ప్రోత్సాహంతో భారతి మాతాజీ, ఆనంద్ సుందర్ మాతాజీ మీరు చెప్పడం వల్ల, మీ ప్రోత్సాహంతో ఫస్ట్ టైం నేను ఇలా చెప్పడం జరిగింది. కరుణారాధిక మాతాజీ, అందరి మాతాజీలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నేను దీన్ని ఇక్కడికి క్లోజ్ చేస్తున్నాను. మీరు చెప్పండి మాతాజీ. మీరు ఏదైనా యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేయండి మాతాజీ. ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ చెప్తే కూడా మీరు కరెక్ట్ చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మమ్మల్ని అందరినీ బృందావన్ గోవర్ధన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు మీరు. మమ్మల్ని సగం పరిక్రమ చేపించేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. చాలా బాగుంది. మీరు ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నారు అనేలాగా లేకుండా ఉండే బ్యూటిఫుల్, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఈ అవకాశం చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పారు. చాలా దేవుడు మాతాజీ, ఇట్స్ ఆల్ కృష్ణాస్ మర్సీ. చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పారు మాతాజీ. కొన్ని డీటెయిల్స్ మనము ఇంత డీటెయిల్ గా వెళ్ళాం అనమాట. కానీ మీరు చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ, అందరికీ ధన్యవాదాలు మాతాజీ. అనంగ సుందరి మాతాజీ, యు వాంట్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम कृष्णवेणी माता जी, करू रमा माता जी. ఎవ్రీ డీటెయిల్ ప్లస్ దాని నుంచి లెసన్, కృష్ణ యొక్క ప్రతి యాక్ట్ దాని నుంచి మనం మనకి ఏం నేర్పాలనుకుంటున్నాడు కరెక్ట్ గా చెప్పారు. ఒక్కటి ఏంటంటే చిన్న కరెక్షన్, కృష్ణ అవతారి కాదు, ఐ మీన్ కృష్ణ అవతారం కాదు, కృష్ణ ఈజ్ అ ఒరిజినల్ భగవంతుడు. సో అదొక్కటే చిన్న ఇది అనమాట. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బృందావన్ గోవర్ధన్ కిందకి తీసుకెళ్లారు మమ్మల్ని. థ్యాంక్ యూ కరుణారాధిక మాతాజీ. మాతాజీ డ్రైవింగ్ లో ఉన్నారు. సో ఐ డోంట్ నో, అన్మ్యూట్ చేయండి మాతాజీ. విన్నాను మాజీ, మధ్యలో ఏం చెప్పలేదు కదా, విన్నాను మాజీ. మోస్ట్ ఆఫ్ చాలా బాగా చెప్పారు మాజీ. నైస్. సో నైస్ స్టార్ట్ టు జన్మాష్టమి. హరి బోల్. హోప్ఫుల్లీ ఎవ్రీబడి రోజు ఏదో ఒక పాస్ టైం చదువుకుంటే జన్మాష్టమి వరకు విల్ ఆల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కృష్ణ లీలాస్. థ్యాంక్ యూ భారతి మాతాజీ, దీప మాతాజీ, రీతు మాతాజీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Mataji, you can end the live. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Mataji, end the live recording. Krishna. Thank you, Mataji. We'll end the session here.